సకల విద్యలు నేర్చి సభ జయించగవచ్చు. సకల విద్యలు నేర్చి సభ జయించగవచ్చు. పూర్ణుడై రణమందు పోరవచ్చు. రాజరాజై పుట్టి రాజ్యమేలగవచ్చు. హేమ గోదానములియవచ్చు. రాజరాజై పుట్టి రాజ్యమేలగవచ్చు. హేమ గోదానము ఇయ్యవచ్చు. గగనమందున్న చుక్కలు రెక్కగొనవచ్చు. గగనమందున్న చుక్కలు లెక్కగొనవచ్చు. జీవరాశుల పేర్లు చెప్పవచ్చు. అష్టాంగ విద్యలు అభ్యసించవచ్చు. అష్టాంగ విద్యలు అభ్యసించవచ్చు. చంద్రమండలమైన చేరవచ్చు. కానీ దేహేంద్రియములరికట్టి మనసు నిలిపి అంతర్ముఖము చేసి అనవరతము నిశ్చల సమాన చిత్తుడై నిశ్చల సమాన చిత్తుడై నిశ్చల సమాన చిత్తుడై నిశ్చల సమాన చిత్తుడై నిలువలేడు. నిశ్చల సమాన చిత్తుడై నిలువలేడు. నిశ్చల సమాన చిత్తుడై నిలువలేడు. One may master all the types of education and skills and win the victories in various courts. One may become a great hero and fight victorious wars. One may be born as an emperor and rule a great empire. One may be able to give in charity gold, cows and such other valuables. One may be able to count the countless stars in the sky. One may be able to mention the innumerable names of lakhs of species and living beings. One may be able to master the eightfold Ashtanga Vidya. One may be able to reach the moon itself. But mastering the physical body and the sense organs and controlling them, and controlling mind, making it go introverted continuously, can anyone remain as a steady, equal-minded person throughout and continuously? విద్యార్థులారా, Students, శరీరమునకు ఇంద్రియములపైన ప్రభావం ఉన్నది. for the body, the sense organs are very important limbs. ఇంద్రియములకు శరీరం పైన మరింత ప్రభావం అధికంగా ఉంటున్నది. The sense organs have their own control over the physical body. శరీరంలో మొదలు ఇంద్రియములు,
ఇంద్రియముల వదిలి శరీరము ఉండుటకు వీలు కాదు. There cannot be physical body without sense organs and sense organs without physical body. ఇవి రెండును అవినాభావ సంబంధం, అన్యోన్య ఆశ్రయం. There is a mutual relationship and interdependence between these two. నెగిటివ్ లేక పాజిటివ్, పాజిటివ్ లేక నెగిటివ్ ఏ విధంగా ఉండి నిష్ప్రయోజనమో అదే విధంగానే దేహము లేక ఇంద్రియములు, ఇంద్రియము లేక దేహము ఉండుట నిష్ప్రయోజనమే. Just as negative without positive or positive without negative are functionless, so also it is impossible to have and useless also a physical body without sense organs and sense organs without the body. కనుక శరీరమును సరైన విధముగా దీనిని పోషించుకోవటము ప్రతి వ్యక్తికి కర్తవ్యం. Therefore, it is duty enjoined on every individual to take care of the body well. ఇక్కడ ఇంద్రియముల యొక్క తత్వము అత్యంత అద్భుతము. It is very extraordinary to see the influence and the impact of the sense organs. దైవత్వం అనేది మహా చిత్ర విచిత్రమైనప్పటికీ ఇంద్రియముల యొక్క తత్వం కూడాను, ఇంద్రియముల యొక్క అనుభూతిని, ఇంద్రియముల యొక్క చేష్టలను వర్ణించుటకు అంతకంటే అద్భుతంగా ఉంటుంటాయి. It is accepted that divinity is rather strange, unique and difficult to describe. But when you see the sense organs, they look stranger and more unique compared even to God himself. చిత్రంబులు, త్రైలోక్య విచిత్రంబులు, భవలతాల విత్తంబులు, సన్మిత్రంబులు, ఉద జన వన పౌత్రంబులు, ఇంద్రియముల యొక్క చరిత్రంబులు. The history of sense organs is rather strange, difficult to describe, very extremely unpredictable and very unique. ఈ ఇంద్రియములు దేహము కంటే అతి సూక్ష్మమైనటువంటివి. Sense organs are extremely subtle compared to the body. శరీరమునందు శబ్దస్పర్శ రూప రసగంధాదులు ఉండినప్పటికీ, వాతపిత్త శ్లేషాదులు ఉండినప్పటికీ, ఇంద్రియముల యొక్క తత్వము అన్నింటి యొక్క సమత్వంగా భావించుకొని తమ ప్రభావమును దేహం పైన చలాయిస్తూ ఉంటాయి. The physical body is subjected to the sound, the touch and the other 5 types of feelings. The sense organs still have very extraordinary influence on the physical body itself. ఇంద్రియములు విషయమును స్పర్శించినప్పుడే సుఖ దుఃఖములు, శీతోష్ణములు సంభవిస్తున్నాయి. Only when the sense organs come in touch with the matters and the subject, the objects, then only you experience joy, happiness or grief or sorrow. విషయములు లేక ఇంద్రియములు క్షణమైన నిలువ జాలవు. Without sense objects, senses will not be able to live even for a moment. విషయ సంబంధమే ఇంద్రియముల యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. The most important functions of the sense organs is to enjoy the sense objects. ఇంద్రియములను కేవలము ఏకంగా భావించి, దివ్యంగా వరించి, భవ్యంగా క్షీణింపచేయటము అనేటువంటిది విషయం మనకు సాధ్యం కాదు. Many people find it very difficult to see the extraordinary aspect of these sense organs. ఈ ఇంద్రియములకు ఒక చక్కని పేరు గలదు. There is a beautiful name given to these sense organs. మాత్రాహ అని దీనికి ఒక పేరు. The name is Matraha. ఇది నీయతే మిత్రతే ఇది మాత్రహ అని అనగా ఒక విధమైనటువంటి యొక్క కొలతలను నిర్ణయం సాధించినటువంటిదే ఈ ఇంద్రియముల యొక్క ప్రభావం. One of the important features of the sense organs is
that they can measure. ఈ కొలతలు ఏ విధంగా గావించుతున్నవి ఇంద్రియములు? How do they measure? ఈ ఫలము తీయగా ఉన్నది లేక పుల్లగా ఉన్నది అని నిర్ణయించేటువంటి యొక్క అధికారం దేనికి ఉన్నది? To decide the type of taste which a fruit has, which sense organ has. దీనిని కొలత వేసేటువంటి ఇంద్రియములు ఏమిటి? What is the organ which allows it to go into the stomach? అది ఏ నాలుక. That is tongue. ఈ నాలుక పదార్థం యొక్క మంచి చెడ్డలను కొలత వేసి ప్రమాణపూర్వకంగా జగత్తుకు అందిస్తున్నది. The tongue has the capacity to decide the taste of a particular object and allow it to go into the tummy. ఈ చిత్రము విచిత్రంగా ఉన్నది, వికారముగా ఉన్నది అని చిత్రము యొక్క చిత్ర విచిత్రములను నిర్ణయించేటువంటి కొలత దేనికున్నది? What particular sense organ has the power to decide that a particular picture is either beautiful or ugly? ఇది దీని కొలత బద్ద కన్ను మాత్రమే. The measuring rod of the beauty or otherwise is eye. ఇంకా ఇదే విధముగానే అన్ని ఇంద్రియములకును ఇది దుర్గంధము, ఇది సుగంధము అని నిర్ణయించేటువంటి కొలత బద్ద ముక్కు. Nose is the measuring rod which measures whether the smell is good or bad. ఇది సుస్వరము, ఇది దుస్వరము అని కూడాను నిర్ణయించేటువంటి యొక్క కొలత బద్ద కర్ణము. It is the ear which decides whether a particular sound is melodious or కనుకనే otherwise. ఈ ఇంద్రియములకు నిర్ణయించేటువంటి అధికారం ఉన్నది కనుకనే దీనికి మాత్రాహ అని ఒక పేరు. They have been called matra because they have got the capacity to decide, ఈ measure, and కఠోపనిషత్తు నందు శరీరం అనే రథములకు ఇంద్రియములు అశ్వముల వంటివి అని నిర్ణయించారు. It has been said that for the chariot of the physical body, the sense organs are horses. ఈ యొక్క ఇంద్రియములకు అశ్వములు అని పేరు పెట్టడంలో ఉండినటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner meaning behind giving the name of horses for this sense అశ్వము organ? అనగా నిరంతరము చలించేటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటిదే అశ్వం. The meaning of ashwamu or horse is that it always and continuously go on moving. అందరికీ కూడాను తెలిసిన విషయమే. గుర్రము నిద్రించుచుండినా, మేల్కొనుచుండినా, పరిగెత్తుచుండినా, నిలిచి ఉండినా నిరంతరము తన యొక్క దేహం నందు ఏదో ఒక అంగమును కదిలిస్తూనే ఉంటుంటాయి. Everyone knows this fact that a horse, whether sleeping, standing, moving or lying down, always keeps one limb or the other తోక moving. తప్పితే కాలో, కాలు తప్పితే చెయ్యో, చెయ్యి తప్పితే ముక్కో, ముక్కు తప్పితే నోరో ఏదో ఒకటి కదిలిస్తూనే ఉంటుంటాది. Whether it is the leg, hand, ear or the head, it goes on moving. చలన స్వభావం కలిగినటువంటిది కనుకనే దీనికి అశ్వము అని పేరు వచ్చింది. As it constantly keeps moving, it has been given the name Ashwamu. అదే విధంగానే మనం వృక్షము చూస్తున్నాము, రావి వృక్షము. We are seeing, let us just say, people tree. అయితే అది గాలి లేకపోయినా కూడాను దాని ఆకులు ఎప్పుడూ ఆడుతూనే ఉంటుంటాయి. Even when there is no breeze entirely, the leaves will be moving in such a tree. కనుకనే దానికి కూడాను అశ్వత్థ వృక్షము అని పేరు పెట్టారు. That is the reason that tree is called Ashwatha Vrikshamu. ప్రాచీన రాజులందరూ కూడాను అశ్వమేధ యాగం అనేటువంటి దాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యాగమును కలిపేటువంటి వారు. In the ancient days, the kings used to perform a yaga called Ashwamedha Yaga. అశ్వమేధ ఈ రెండు పదముల యొక్క అంతరార్థమును గుర్తించుకున్నప్పుడు ఇది అశ్వమేధం అంటే ఏమిటి అనేటువంటిది మనకు సుస్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. When you divide that word Ashwamedha into Ashwa and Medha, you understand the significance of the మేధ word. అనగా బుద్ధి, Medha refers to intelligence. అశ్వమనగా చలించేటువంటి బుద్ధి. Ashwa refers to the moving, that is, ఈ the చలించేటువంటి బుద్ధికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిబింబమే అశ్వము. a horse is a symbol of unsteady mind, moving mind.
ఈ అశ్వమేధ యాగమునందు ఈ అశ్వమును ఎవరు పట్టగలరో వారే ధీమంతులు అని పేరు. It is said that in Ashwamedha Yaga, the one who can hold this Ashwa or horse and control it, he is considered to be a great hero. కస్య ధీరః అని ప్రశ్నించింది భగవద్గీత. ఎవరు దీనిని కట్టేటువంటి వారు, ఎవరు దీనిని అడగదొక్కేటువంటి వారు, ఎవరు దీనిని కొంతవరకు నిగ్రహించేటువంటి వారు, వారే నిజమైన ధీరుడు అన్నారు. Bhagavad Gita has declared that the one who can hold this horse, who can control it, who can keep it steady, is the one who is a hero. కనుకనే మన ఇంద్రియములను అరికట్టి ఇంద్రియములను స్వాధీనం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తియే నిజమైన ధీమంతుడు అనేటువంటి విషయం లోపల బాహ్యార్థముగా భౌతికమైనటువంటి జగత్తునందు ఈ అశ్వమును ఎవరు పట్టగలరో వాడే ధీమంతుడు, అతనితోనే యుద్ధం చేసేటువంటి అధికారం ఉన్నది అనేటువంటి యొక్క ప్రాచీన రాజుల యొక్క ప్రభావమును నిరూపిస్తూ వచ్చారు. The inner meaning of Ashwamedha Yaga is the one who can control the sense organs, who can make them steady is a hero. Symbolically and externally, they have compared this to the one who can hold a horse is a hero. ఇక్కడ అంతరార్థము బాహ్యార్థము రెండింటి యొక్క అంతరార్థ బాహ్యార్థం యొక్క సమన్వయమే నిజమైనటువంటి యథార్థము. The true meaning lies in harmonizing the inner meaning of Ashwamedha and the external meaning of Ashwamedha. కనుక ఈనాడు ప్రతి మానవుడు కూడాను ఈ అశ్వాన్ని పట్టి కట్టాలి. Today, therefore, there is a need for everyone to make an effort to control. అప్పుడే నీవు ధీరుడవుతావు. Then only you become a hero. ఎన్ని యాగములు, ఎన్ని యజ్ఞములు, ఎన్ని క్రతువులు, ఎన్ని గ్రంథములు, ఎన్ని విధమైనటువంటి యొక్క పారాయణములు సలిపినప్పటికీ దీనిని నిగ్రహించలేనటువంటి యొక్క నిశ్శక్తుడు ఇవన్నింటిను వ్యర్థము గావించినటువంటి వాడే. The person who is weak and who cannot control the mind and the sense organs, whatever type of sadhanas he undertakes, whatever type of yajna he does, it is really useless. కనుక ఈ ఇంద్రియములకు మరొక అర్థం కూడా ఉంటుంది, అది మాత్రః అనేటువంటి దానికి. There is one more meaning for this word matraha, signifying indriyas. అనగా పరిమితమైనటువంటి నిర్ణయించేటువంటిది ఇంద్రియములు. These sense organs can only decide things which are subject to limitations. ఒక్కొక్క ఇంద్రియములకు ఒక్కొక్క పరిమితి మాత్రమే నియమించినాడు భగవంతుడు. God has prescribed certain limits for each sense organ. కన్ను చూడగలదే గాని వినలేదు. Eye can only see, but it cannot hear. నోరు మాట్లాడగలదే కానీ చూడలేదు. Mouth can talk, but cannot see. ఇట్లా ఒక్కొక్క ఇంద్రియములకు ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి నిర్ణీతమైనటువంటి యొక్క నిబంధనను కలిపాడు. God has prescribed certain specific functions for each of the sense organs. దీనికి నియమించినటువంటి యొక్క నియమములను ఎవరు సక్రమంగా నడుచుకుందరో వారే భగవత్ ఆజ్ఞను పరిపాలించినటువంటి వారు అవుతారు. Only that person has carried out the commands of the Lord, who follows and uses the sense organs. ఎవరు ఈ నియమమును ఉల్లంఘించో వారు దీని యొక్క శిక్షకు గురి అవుతారు. Whoever violates the specific function of the sense organ would have violated the ఒక్కొక్క command. ఇంద్రియమును దాని నిర్ణయానుసారంగా ఉపయోగించుకొని దానిని రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. Everyone should try to use the sense organs according to the functions for which they are prescribed and meant. ఒక నిర్ణయాన్ని ఇచ్చారు. For the nose, a particular function is given. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు తీసుకొని ఆరోగ్యంను కాపాడుకోవటం. It is meant for inhaling and exhaling and taking care of the health properly. సుగంధ దుర్గంధములను నిర్ణయించి కేవలం సుగంధమును మాత్రమే స్వీకరించటము. It also decide the fragrant smell or the dirty ఈ smell. రకమైనటువంటి యొక్క నిర్ణీతమైనటువంటి యొక్క కర్మలు ఆచరించటం నిమిత్తమే ఈ యొక్క నాసికాన్ని అందించాడు. Nose has been given for this kind of specific purpose. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ నిర్ణయాన్ని ఉల్లంఘించి దీనితో పాటు నష్టం వేసుకోవటం ఈ ముక్కుతో. Unfortunately, instead of using the nose only meant for the purpose of inhaling and exhaling, దుర్గంధాన్ని పీల్చుకోవటము, is used for snuffing
And ఈ రకమైనటువంటి యొక్క విరుద్ధమైనటువంటి కర్మలు ఆచరింపచేయటం చేత ఈ యొక్క నిబంధించినటువంటి యొక్క నిబంధనను తాను ఉల్లంఘించినటువంటి వాడవుతున్నాడు. when one takes a snuff through the nose, he has violated the code. భగవత్ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించినటువంటి దోషం ఒకటి, ఆరోగ్యాన్ని పెడమార్గం పట్టించినటువంటి దోషం మరొకటి. ఈ రెండు దోషములకు గురి కావటం చేతనే ఈ మానవుడు అనారోగ్యం చేత పీడింపబడుతున్నాడు. On account of violating the code laid down by God and also on account of spoiling his own health, he is going to suffer from various అదే diseases. విధముగానే నాలుక, In the same way, the tongue, ఇది కేవలము ఆహారమును స్వీకరించి it is meant for ఆరోగ్యమును పోషించి and taking care of health ఆనందమైన వార్తల చేత ఇతర మనసును ఉల్లాసపరచి and also enjoying himself and giving joy to others. మధురమైనటువంటి సంభాషణ చేత సంతోషపరచి Talking sweetly and giving joy to others, తమలో ఉండినటువంటి యొక్క స్వభావములను రహస్యములను వెలువరించడానికి తగినటువంటి అవకాశాన్ని అందించి it also gives an opportunity to express his own inner thoughts and inner feelings. గూఢమై ఉండినటువంటి యొక్క తన యొక్క భావములను ఇతరులకు ఉచ్చరింపచేసే నిమిత్తమై అందించినటువంటిదే ఈ జిహ్వ. Tongue has been given to express the most hidden secret things of one's own heart to others so that others may know who he ఈ is. రకమైనటువంటి యొక్క సన్మార్గమును అనుభవించి సత్కీర్తిని పొందే నిమిత్తమై అందించినటువంటి ఈ జిహ్వను ఈనాడు మనం దుర్వినియోగపరుచుకుంటున్నాము. Tongue which has been given in order to use properly for such good tasks has been misused these days. మత్తు పదార్థములు స్వీకరించటము, Partaking in మాంసాన్ని భక్షించటము, partaking సిగరెట్లు, non-vegetarian, బీడీలు, చుట్టలు కాల్చటము, smoking cigarettes and bidis, పరదూషణ చేయటము, criticizing others, పరనిందలు సలపటము, commenting adversely on others, కఠినమైనటువంటి మానవ చేత ఇతరుల యొక్క హృదయాన్ని నొప్పించటము, hurting others' feelings by using ఈ cruel words. రకమైనటువంటి యొక్క విరుద్ధమైనటువంటి చర్యల చేత భగవత్ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించటము, By following this contrary code, he has violated the God's command నిర్ణయాన్ని ధిక్కరించటము, and also going against. ఈ కారణముల చేత అనేక రకములైనటువంటి బాధలను కూడాను మానవుడు అనుభవించవలసి వస్తుంది. Man has to suffer various types of difficulties and problems because of this kind of misuse. ఇదే విధముగానే ప్రతి అంగము కూడాను, ప్రతి ఇంద్రియము కూడాను తమ నిర్ణయానుసారంగా దానిని సక్రమమైన మార్గంలో అనుభవించడం చేతనే మానవుడు అత్యున్నత స్థాయిని అందుకోగలడు. Man can reach the most exalted state and elevated state by using the sense organs properly. ఇంద్రియములు and ఉన్నవి according కదా to- అని ఇష్టానుసారంగా దీనిని వినియోగించకూడదు. Just because he is having sense organs, he cannot go on misusing them. in ఇవి any way that he అర్థములు. wants. These are all ఈ అర్థములను ఏ విధమైనటువంటి దీనిలో ఈ రథం నడపడానికి తగినటువంటి ఉపాయమును, తగినటువంటి యొక్క సాధనను మనం అనుభవించాలో దానికి తగినటువంటి రీతిగా మనం ఆచరించాలి. These are all instruments. You should have the proper training, proper thinking in using them so that they will perform their functions effectively and efficiently. బండి వెనుకల గుర్రము ముందు ఉంటుండాలి. You are keeping the cart before the horse. కానీ ఈనాడు మనము అశ్వములను వెనకల బండిని ముందు పెడుతున్నాం. Instead of keeping the horse in the front and cart behind, you are keeping the cart before the దీనివల్ల horse. అనేక విధమైనటువంటి ప్రమాదములు కూడా సంభవిస్తుంటాయి. On account of this, one faces many dangers. అట్టుకాక ఇంద్రియములను గౌరవించాలని, ఇంద్రియములను ప్రేమించాలని, ఇంద్రియములు అనేక రకమైనటువంటి యొక్క సత్కార్యము కలపాలని మనం ఆశించి ఆ బండి లోపల ఇంద్రియ గుర్రమును కూర్చోబెడితే బండి ఏ రీతిగా కదలగలదు. Suppose you want to just give a lot of respect, honor to the horse and keep the horse inside the cart, how can the cart move? మనలో ఇంద్రియములను క్రమక్రమేణ బలపరుచుకుంటూ అంతర్ముఖంగా దానిని అణగదొక్కడానికి తగినటువంటి కృషి చేయటం లేదు. While developing these sense organs, we are not making effort to introvert them. గుర్రములకు తగినటువంటి పని ఇవ్వక దానిని అమితంగా మేతపెట్టి బలపరచడం చేత అది కూడాను కొంతవరకు చాలా ప్రమాదం కలుగుతుంది.
Without giving sufficient and proper work to the horses, if you go on feeding them, they are going to become a problem to you. ఈనాడు గుర్రములకు తగినటువంటి పని మనం పెట్టడం లేదు. We are not giving proper work to ఈ the గుర్రములకు horses. ఇష్టానుసారంగా కూడాను దానా పెట్టి దాన్ని బలపెట్టి అనేక రకములుగా కూడాను దానిని ఒక మదం ఎక్కేటటువంటి రీతిగా మనం పెంచుతున్నాం. We are feeding these horses with unwanted extra stuff and making it very. కనుకనే ఈ గుర్రములు మదమెక్కి That is the reason why they are becoming. పెడమార్గం పట్టి They are going in the wrong యజమానుణ్ణే path, ప్రమాదంలో ముంచుతూ ఉండాలి. and they are putting the master himself into difficult situations. కనుక మన ఇంద్రియములను భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి నిర్ణయానుసారంగా దాన్ని సద్వినియోగంగా అనుభవించాలి. We have to enjoy the sense organs according to the dictates and the decision of God in a proper way. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సరైనటువంటి మార్గంలో వినియోగించకుండా ఉన్నప్పుడే ఇది అనేక రకమైనటువంటి అశాంతికి గురి అవుతున్నాం. If you do not use these sense organs in a proper way, you experience a lot of strife and lack of peace. ప్రపంచంలో అనేక మందికి తెలుసును, Many people know this. ఒకరికి ఒక భార్య ఉంటేనే ఆ సంసారం చాలా చీకాగ్గా ఉంటుంటాది. Even if one has only one wife, the family may be facing many ఇద్దరు problems. భార్యలు ఉంటుంటే ఇంక చెప్పనక్కరలేదు. If one has two wives, well, one cannot describe at all. ఉత్తానపాదులకు ఇద్దరు భార్యలు. King Uttanapada has two wives. కనుకనే ఇక్కడ అనేక రకములైన యొక్క భిన్న అభిప్రాయములు ఆవిర్భవించి కన్న కొడుకునైనటువంటి యొక్క దువుణ్ణి కూడాను కారణులకు పంపవలసి వచ్చింది. On account of differences of opinion between these two wives, King Uttanapada had to send Dhruva himself to the forest. దశరథులకు ముగ్గురు భార్యలు. Dasharatha had three wives. ఇతను కూడాను ఈ భిన్నాభిప్రాయముల చేత భార్యను సమత్వంగా వహించడానికి లేక వారిని సరైనటువంటి స్థితిలో ఉంచడానికి సాధ్యం కాకపోవటం చేత భార్యను సంతోష పెట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశం చేత కన్న కుమారుడైనటువంటి యొక్క శ్రీరాముని అడవికి పంపి కాయమును కోల్పోయాడు. On account of differences of opinion between the wives, and on account of his lack of capacity to keep them all happy, and in order to please them, he had to send his own dear son Rama to forest and lose his ఒకరిద్దరు life. ఉండినటువంటి భార్యలకే ఇన్ని విధమైనటువంటి ప్రమాదం సంభవిస్తుంటే 10 మంది భార్యలు ఉన్నటువంటి వారికి ఎంత ప్రమాదం గురి అవుతారు యోచించేయండి. If two or one wife itself can create so many problems for one, if one has 10 wives, you can imagine how many problems one would ఈ face. మనస్సు అనేటువంటి మహాపురుషులకు 10 మంది భార్యలు. For this man called mind, there are 10 wives, అవే దశేంద్రియములు. and those are the 10 sense organs. ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కొక్క దానిని ఆశిస్తుంటాది. One sense organ goes on desiring one object. ఒక ఇంద్రియము నేను మసాలా వాసన వస్తుంది, అది మసాలా దోశ కావాలంటుంది ముక్కు. One sense organ demands, I would like to have masala dosa. There is a very నేను tasty సుస్వరాన్ని smell. వినాలి, మంచి రేడియో పెట్టమని ఒక చెవులు అంటున్నాయి. The ear commands that it would like to listen melodious music, asks him to keep radio on. నేనేదో కొత్తగా వచ్చినట్టు సినిమా దానిని చూడాలని కనులు ఆశిస్తున్నాయి. The eyes desire to go for a new cinema, which is ఈ విధంగా ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కొక్క దాన్ని ఆశిస్తూ పోతున్నాయి. in this fashion. Each sense organ goes on. అన్ని to ఒకే demand. పర్యాయం ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఆశించినప్పుడు ఈ యజమానుడు దాని ఆశను ఏ రీతిగా తీర్చగలడు? How can this master satisfy so many demands placed by these sense organs? ఈ విధంగా ఆ యొక్క ఇంద్రియముల యొక్క వాంఛనలు తీర్చలేక మనస్సు అనేక రకమైనటువంటి రీతిగా కుమిలిపోతుంటాది. Not being able to satisfy the demands of these sense organs, mind is constantly under ఇంతమంది pressure and పత్నిలు tension. కలిగినటువంటి ఈ మనస్సు అనే యజమానుడికి శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? How can this mind with the 10 wives have శాంతి peace? అత్యంత దూరంగా ఉంటాది. Peace is rather distant. కారణము ఈ యొక్క ఇంద్రియముల యొక్క వాంఛనను నెరవేర్చటము చాలా కష్టము. The reason is, it is rather difficult to satisfy the demands of these sense organs. కనుక ఈ ఇంద్రియముల యొక్క తత్వాన్ని మనం సరైనటువంటి రీతిలో అదుపులో పెట్టినప్పుడే తాను తన పరిసరం వారు కూడాను ఆనందాన్ని అనుభవించగలరు. If one can exercise proper control over the sense organs,
he would be happy and his near ones and dear ones also will be అయితే happy. ఈ ఇంద్రియములను సమన్వయపరిచేటువంటి మార్గము కూడాను ఒక మార్గం ఉంటున్నది. There is a particular method of harmonizing these sense organs. మంచి చెడ్డలు రెండింటినీ సమత్వంగా భావించి ఆనందంగా కాలమును గడిపేటువంటి వ్యక్తులు కూడాను అనేక మంది ఉంటున్నారు. There are quite a few people who can consider joy and sorrow with equal mindedness and live a happy life. ఇది ఏ విధంగా అంటే You may ask, how is it possible? తుకారాం ఉండేటువంటి వాడు. There was Tukaram. అతను పరమ భక్తుడు. He was a great devotee. కానీ అతను గృహస్థుడు. He was a family man. అతని భార్య మహా గయ్యాళి. His wife was rather troublesome lady. కానీ అయినప్పటికీ ఆమె మనసును సరైన రీతిలో సమన్వయపరచుకొని తాను ప్రవర్తించడానికి తగిన కృషి చేసేటువంటి వాడు. He was always making efforts in order to keep her happy and conduct himself in that. మాటకు మాట ఏటుకు ఏటుకు జరిగినప్పుడే అది ఒక పెద్ద ప్రమాదంగా రూపొందుతుంది. When you return word for word and tit for tat, it lends అన్నింటినీ itself కూడా into సమర్థించుకొని శాంతంగా కాలం గడిపేటువంటి వాడు ఈ యొక్క తుకారాం. He used to adjust himself and live a peaceful life. ఏ విధంగా అంటే అతనికి ఒక అర్ధెకరా భూమి ఉండేటువంటిది. He had half an acre of land. ఏదో కుటుంబ పోషణ నిమిత్తమై తాను దాన్ని సాగు చేస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. For taking care of his own family, he used to cultivate. ఇరుగు పొరుగు వారి యొక్క ప్రోద్బలం చేత తన అర ఎకరా భూమి లోపల కూడాను చెరుకు పండించడానికి ప్రయత్నించాడు. Encouraged by the neighbors, he wanted to raise sugarcane crop on that field. కానీ ఏదో రీతిగా పండించాడు పాపం. He succeeded in that. తుకారాం యొక్క బలహీనత అందరూ గుర్తించినటువంటి వారు కనుక అది పూర్తి పరిపక్వ స్థితికి వచ్చేటప్పటికి అటు పోయేవాడు ఒక చెరుకును కొట్టుకొని తింటాం, ఇటు పోయేవాడు ఒక చెరుకును కొట్టుకొని తింటాం. ఈ విధంగా బాటసారులకు అది ఆహారంగా నిర్ణయింపబడింది. As all the people in the village and neighborhood knew what type of nature Tukaram had, every walker by would pick up one sugarcane and eat it up. కడపటికి ఏదో ఉన్నదానిని తీసుకుని ఇంటికి తీసుకురావాలని ఒక బండి కట్టుకుని ఆ చెరుకు తోటకు వెళ్ళాడు. After so much of that sugarcane is lost, he finally decided whatever he ఏదో left ఒక out, మోపు కట్టుకున్నాడు ఆ కొంత చెరుకును. he tied the sugarcane and he wanted to get it in. ఇంటికి వస్తున్నాడు బండిలో. He was bringing it in a car. దారిలో అడ్డం వచ్చిన పిల్లలందరూ కూడా తాత నాకు ఒక చెరుకు, తాత నాకు ఒక చెరుకు అని అందరూ అడుగుతూ వచ్చారు. And on the way, so many kids used to go and ask, Grandpa, would you like to త్యాగము have one తుకారాము sugarcane, please?" స్వభావము. His nature was very generous nature. అటువంటి త్యాగభావం కలగటం చేత అడిగిన వారికందరికీ ఇస్తూ వచ్చాడు. As he had a generous nature, he began giving one piece of ఇంటికి banana to all చేరేటప్పటికి those who ఒక్క asked. చెరుకు మాత్రమే మిగిలింది. By the time he reached home, only one piece of sugarcane was left. బండి వచ్చింది, చూచింది భార్య. Wife saw the cart. ఏమిటిది, ఒక్క చెరుకుని తీసుకుని వచ్చావా? సంసారం ఏ రీతిగా నీవు పోషించాలని యోచన చేస్తున్నావు? What is this? We are bringing only one piece ఆరు of బిడ్డలను sugarcane. పోషించలేని యోగ్యత ఉండినప్పుడు నీవెందుకు పెండాడాలి? If you cannot protect and provide sustenance for the family, why did you ఈ marry me? విధంగా సర్వమును త్యాగం చేస్తుంటే, పరులకు త్యాగం చేస్తుంటే స్వవిషయం ఏమైపోతుంది If you go on sacrificing like this to others, how can the family be carried అని on? కోపంతో నానా మాటలు మాట్లాడి ఆ బండిలో ఉండినటువంటి చెరుకును తీసుకుని కొట్టింది భర్తను. She used all this abusive language against Tukaram, took hold of the sugarcane beam and beat Tukaram with it. ఆ చెరకు రెండు ముక్కలై క్రింద పడి ఒక ముక్క ఆ భార్య చేతిలో నిలిచింది. That sugarcane piece was broken into two pieces. One fell down, the other piece was in the hand తుకారావు of the wife. చాలా ఆనందించాడు. Tukaram was so happy with it. బండిలో నుంచి నేను వచ్చేంత వరకు కూడాను నేను చాలా సమస్యలతో వచ్చాను, ఈనాడు నా సమస్య తీరింది అని. While coming with the cart, I had number of problems in my mind. And today all the ఏమిటి నా problems are సమస్య solved. అంటే ఒక చెరుకును తీసుకుపోతున్నాను, ఇద్దరు బిడ్డలున్నారు, ఒక భార్య ఉంది, దీనిని ఏ రీతిగా నేను పంచాలి అని యోచిస్తూ వచ్చాను. When I was getting one piece of sugarcane, I was wondering, how can I distribute between my wife and two children? నా యొక్క సమస్య నీవే పరిహారం చేశావన్నాడు. You have solved my problem. ఏమిటంటే he కింద told. పడిపోయిన రెండు తుండు, ఒకటి ఒక బిడ్డకు, ఒకటి ఒక కొడుకు, చేతిలో ఉన్నది ఆ భార్యకు.
సరిపోయింది, నా సమస్య తీరిపోయింది అన్నాడు. The piece that was left in the hand of wife was a wife, and two pieces which fell down are meant for two children. My problem ఈ is solved. విధంగా కూడాను ఇంద్రియముల యొక్క ప్రభావము తనపైన ఎంతవరకును కూడాను బలవత్తపరిచినప్పటికీ సమన్వయము గావించుకునేటువంటి చిత్తము కొంతమంది మహనీయులకు మాత్రమే ఉంటుంది. Some great souls have the capacity to bear and adjust and control their ఇది sense organs. కేవలం భక్తి శక్తులతో మాత్రమే ఇది లభ్యమవుతుంది. This is possible to acquire only through devotion. కనుక ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకోవటం ఎవరి చేత కాదని నిరుత్సాహపడనక్కర్లేదు. One need not get discouraged that it is not possible to control పవిత్రమైన the భక్తి senses. ప్రపత్తుల చేత ఇంద్రియములను స్వాధీనపరచుకోవచ్చును. Through devotion and surrender, one can control sense organs. ఇంకొకటి విరుద్ధమైన భార్య వల్ల కూడాను తాను ఈ విధమైన సమన్వయాన్ని తాను సలుపుతూ వచ్చాడు కబీర్. Kabir is another instance of how he managed his wife when she was very hostile to him. తుకారాం ఆ విధంగా చేసినప్పుడు కబీర్ ఇంకొక రీతిగా చేస్తూ వచ్చాడు. Tukaram followed a different path compared to అతని భార్య అతని అడుగుజాడలు నడిచేటువంటి పాపం మహాసాధ్వీమణి. a wife of Kabir was extremely obedient. భర్త అభిష్టమే తన అభిష్టము. She always తనది ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక వాంఛ లేదు. she did not have anything like her own desire at all. ఏ ఆజ్ఞను నియమించినా దానిని శిరసా వహించి ఆచరించేటువంటిది. He would implicitly obey whatever Kabir wanted her to do. ఒకనాడు కబీరు నేస్తూ ఉన్నాడు. రామ్ 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 అని రామనామ స్మరణ చేస్తూ Kabir was weaving a cloth on a particular day, repeating the name of Ram, Ram, Ram. పట్ట పగలు 12 గంటలు. It was 12 o'clock in the day. ఏమే లోపలున్నావా అని పిలిచాడు. Tukaram called his wife. Well, are you available in the house? పరిగెత్తి వచ్చింది పాపం. She came running. ఇక్కడ నూలు పోగు తెగింది, దీపం నంటించుకుని రా అన్నాడు. He said that here the one thread is broken. Light a lamp and get it, he said. వెళ్ళింది, దీపం అంటించుకొని వచ్చింది. She lit the lamp and brought it. దగ్గర తెచ్చ ఇంక వద్దు అక్కడ తీసుకుని పో అన్నాడు. When she brought the lamp nearer, he said, no, there is no need, take it back. She took it back. ఏ ఒక్క జవాబు తాను చెప్పలేదు. She did ఏమిటి not- పట్టపగులే, కండు కనిపించలేదా, దారం తెగింది చెప్పటం లేదా, దీపం వచ్చిన తర్వాత తిరిగి తీసుకుని పోమంటే చెప్పటమా, ఏం పని లేదా నాకు అనే భార్య భర్తతో ఏమాత్రం వాదించలేదు. In spite of knowing that it was a day, there was no need for bringing it, she did not answer back Kabir at all. She implicitly obeyed him. కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క భర్తకు సహకారంగా ఉండినటువంటి భార్య వల్ల తాను భగవద్భక్తిని కూడా పెంచుకుంటూ భగవంతునికి మంచి థ్యాంక్స్ చెప్పాడు పాపం. On account of such a good, nice and obedient wife, Kabir developed devotion and also was thankful to the Lord. ఒకవైపున తుకారాం విరుద్ధమైనటువంటి భార్యతో పవిత్రమైన మార్గాన్ని అందుకున్నాడు. On the one side, Tukaram with a hostile wife was కబీరు developing the అనుకూలవతి heights of అయినటువంటి devotion. భార్యతో పవిత్రమైనటువంటి స్థితిని పొందాడు. Kabir with a sacred, devoted wife, he also reached the heights of కనుక మన devotion. వాతావరణం దీనికి ఏమాత్రం కూడా అడ్డు రాదు. There- మనలో ఉండేటువంటి భావచిత్తము పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. Therefore, the environment cannot become an obstacle. It is only the purity of the mind and determination which are necessary. కనుక మనం బయట వాతావరణం ఏమాత్రము మనం పాటించరాదు. Do not criticize the external environment as an obstacle at నీ all. యొక్క భావచిత్తము, నీ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి భావము పరిశుద్ధమైనటువంటి సమన్వయం కావించుకోవాలి. Make your own feelings sacred and purify your heart. ఇంగ్లీష్ లోపల మీకు తెలిసినటువంటి వారే ఐన్స్టీన్. You know Einstein. ఇతను మహా విజ్ఞాని. He was a great scientist. కానీ అతనికి ఒక మూర్ఖురాలైనటువంటి భార్య. He had a very stupid wife. ఆమె విద్యావంతురాలు కాదు. She was not an educated lady. కాకుండా పోయినంత మాత్రం ఏమి ఇది బాధ లేదు, కానీ మొరట మనిషి. Not necessary to be educated, but she was rather crude type. ఈ యొక్క ఐన్స్టీన్ నిరంతరము ఏదో ఒక యోచనలో మునిగి ఉండేటువంటి వాడు. Einstein was always absorbed in some విచారణ ఎక్స్పెరిమెంటల్ దీంతోనే తన కాలం అంతా కూడా గడిపేటువంటి వాడు. He was investing his entire time in experiments and research.
సకాలానికి భోజనానికి లోపల పోయి వెళ్లేటువంటి వాడు కాదు. He was not going even for his lunch. ఏ టీ కాఫీ కూడాను భార్య అనేక పర్యాయములు వచ్చి పిలిచిన తర్వాతనే లోపల వెళ్లేటువంటి వాడు. Only after wife calls a number of times he would go even for a cup of coffee. ఈ విధంగా చేస్తున్నంత వరకు కూడాను భార్యకు విసిగెత్తింది. The wife was rather disgusted. సకాలానికి ఇంటికి రాడు, సకాలానికి భోజనం చేయడు, సకాలానికి టీ తాగడు, అతని కోసం నేను కాచుకోవాలి, ఏమిటి ఈ అవస్థ అని అనేక రకములుగా తాను నిరంతరం కూడా బుర్రు బుర్ర అనేటువంటిదిగా కోపం చేస్తుండేటువంటిది. Her complaint was that he doesn't come in proper time for food, for tea or anything like that. He was a big nuisance and she would not be able to take her food or whatever way she wanted. ఒకనాడు పాపం ఆమెకు చాలా ఆకలి వేసింది. She was rather hungry on a particular day. తట్టలో ప్లేట్ లోపలంతా కూడా వంట వడ్డించింది. She served all the dishes in a plate. టేబుల్ దగ్గర కూర్చుంది. రండి 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 అని పిలిచింది పాపం అనేక పర్యాయములు. She sat near the table and requested her husband to join for lunch a number of times. కానీ అతను వినిపించుకోలేదు. He was not caring for ఆ her. టేబుల్ పైన వాటర్ జగ్ ఉంటున్నది. She had a water jug on the table. కోపంతో పరిగెత్తింది. ఆ వాటర్ జగ్ అతని తలపై నీళ్లు పోసింది. She took the water jug with a lot of anger and poured on the head of Einstein. అప్పుడు ఈ ఐన్స్టీన్ చాలా నవ్వుతూ, ఆహా, నిత్యము ఉరుములు మెరుపులు మాత్రమే ఉండేటువంటిది, ఈనాడు కుంభవర్షం కూర్చుంది నా తలపైన అన్నాడు. Einstein, without becoming angry, with a smile, he said, every day there used to be thunder and lightning only, but today there is a very heavy downpour on my head. అనగా ఎంత సమన్వయం గావించుకున్నాడు చూడు. You can ఆ imagine. భార్య ఆ జగ్గుతో నీరు తలపైన పోస్తే జగ్గును తీసుకుని కొట్టేటువంటి వారు ఈ కాలం పురుషుడు. కానీ దానికి తాను పూనుకోలేదు. What a nice person, how he could easily harmonize and keep himself happy. Today, అది ఏ ఇంద్రియ నిగ్రహం. that is control of self. ఇది ఒక తపస్సుగా భావించుకుంటూ వచ్చారు పూర్వీకులు. The ancient ones consider control as a penance. చామర్సు అని ఒక క్రిస్టియన్ మత ప్రబోధకుడు ఉండేటువంటి వాడు. There was a preacher, Christian preacher by name Thomas. Chalmers. అతను ప్రతి పల్లెకు వెళ్లి ఆ మతమును ప్రబోధన తెలుపుతూ ఉండేటువంటి వాడు. He used to go to different villages and undertake preaching. ఒకనాడు ఒక గుర్రపు బండి ఎక్కి ఒక పల్లెకు వెళుతున్నాడు. On one particular day, he was traveling on. మధ్య మార్గంలో ఒక లెవెల్ క్రాస్ అడ్డం వచ్చింది. There was a level crossing on the way. గుర్రం చక్కగా పరిగెత్తుతుండాలి, తాను ఏమాత్రం నడవకపోలేదు. The horse is running all right, but కానీ ఆ లెవెల్ క్రాస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికే ఈ గుర్రపు యజమాని కర్ర తీసుకుని దాన్ని అధికంగా కొడుతూ వచ్చాడు. the horse driver began beating the horse. The moment the horse approached nearer ఇతను మత ప్రబోధకుడు కనుక జీసస్ యొక్క ప్రభావము కరుణయే అతని ప్రధానమైనటువంటి ప్రచారమని విశ్వసించినటువంటి వాడు కనుక, అయ్యా చక్కగా నడుస్తున్నటువంటి గుర్రంను ఎందుకు ఇంత బాధ పెడుతున్నావు అని అడిగాడు ఆ జట్కా వాడిని. as he was a preacher, firmly believed in the kindness and compassion taught by Jesus, he asked the driver, why are you beating this horse when it is going all right? అప్పుడు జట్కా వాడు చెప్తున్నాడు, సార్ ఈ లెవెల్ క్రాస్ ప్రక్క లోపల చల్లగా కొన్ని రాళ్లు పాతి పెట్టారు. He began answering the preacher, well sir, near the railway crossing there are. ఈ తెల్లరాళ్లు చూసేటప్పటికి ఇది భయపడుతుండాలి. The moment the horse sees these white stones, it is getting frightened. ఆ భయం కంటే ఎక్కువ భయం నా యొక్క కొరడా దెబ్బలకి పెట్టితే ఆ భయం మాని ఈ భయంలో తను ప్రవేశిస్తుంది. In order that I frighten the horse by beating it more fervently, ఆ భయాన్ని తప్పించే నిమిత్తమే ఈ భయం నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నానన్నాడు. I am creating such fright in the horse in order that it may not, its fright about the stones may be less compared to the beating. అప్పుడు చామర్స్ యోచన చేశాడు, మనసును ఏ విధంగా మరల్చాలి అనేటువంటిది ఒక జట్కా వాణి వల్ల నేను తెలుసుకున్నానన్నాడు. This Chalmers began thinking that I have learned how to control the mind and change the ఒక mind. మనసు అనగా ఒక ఇంద్రియము ఒక విషయం పైన పరిగెత్తున్నప్పుడు ఆ విషయం నుంచి కూడా తప్పించి ఇంకొక విషయం పైన పరిగెత్తడానికి దానికి తగిన శిక్షణ ఇవ్వాలి. If you want to divert sense organ from one direction to another direction, give it proper punishment or training. ఇది అనేక పిచ్చి మార్గంలో ప్రవేశిస్తుంటుంది. It goes in rather wrong ways.
దానికి విరుద్ధమైనటువంటి దానికంటే ఇంకా అధికమైనటువంటి దీన్ని మనం నిరూపించి చేసినప్పుడు అది దాని మార్గమును వదలి సరైన మార్గంలో ప్రవేశిస్తుంది. If you want to divert it on the right path, you have to put it under pressure and see that దొంగ పశువే ఉంటుండదు అనుకోండి, there is a particular thief అది ఏదో పంటలో పడి మేయటానికి పోతుంటాది. and one animal which is అంతకంటే మంచి గడ్డిని మనము పచ్చి గడ్డిని మన ఇంటిలో వేస్తే ఆ పంటకే పోదది, అది ఇంటి దగ్గరనే ఉండి వేస్తుంది. in order to control an animal from going grazing to the wrong field, తాను ఆశించిన దానికంటే ఉత్తమమైనటువంటి దానిని మనం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆ ఆశను నిరాశగా చేసుకుని ఉత్తమమైన మార్గంలో ప్రవేశిస్తుంది. మనసులు కూడాను ఇంద్రియములు కూడాను పశువులు అని చెప్తూ వచ్చారు. the sense organs are also described as animals. ఎందుకోసం పశువు అని చెప్పారు? Why is it called an animal? పశ్చితీతి పశువు అని దీనికి అంతరార్థం. The inner meaning of it is, it always goes బయట దృష్టి కలిగినటువంటిది పశువు, లో దృష్టి కలిగినటువంటి వాడు పశుపతి అన్నారు. The animal always will have an external vision. It doesn't get introverted. మానవుడు పశుపతి కావాలి కానీ పశువు కాకూడదు. The master of these animals will always have నీవు inner మాస్టర్ mind. కావాలి కానీ స్లేవ్ కాకూడదు. You should become the master, not the slave. నీవు ఇంద్రియానికి నీవు బానిసైపోతున్నప్పుడు నీవు స్లేవ్ అవుతావు. If you become slave of sense organs, then you ఇంద్రియానికి cannot నీవు be a మాస్టర్ master. కావాలి. You should become a master of your senses. కనుకనే మాస్టరే మానవుడు. Man is the master. కనుక ఇట్టి మాస్టర్ అయినటువంటి మానవుడు కేవలం ఇంద్రియానికి వశమైపోయి బానిసగా జీవిస్తూ వస్తున్నాడు. Man who must be the master of the sense organs is becoming a slave of the sense organs and living a pitiable life. ఈ ఇంద్రియములను సక్రమమైన మార్గంలో పెట్టుకోవడానికి అనేక రకమైనటువంటి మార్గములు ఉంటున్నాయి. There are a number of ways to put these sense organs in the proper path. దీనికి ఇష్టం వచ్చినటువంటివన్నీ కూడా అందించడానికి ప్రయత్నించకూడదు. Do not go on offering whatever they desire. ఈ ఇంద్రియముల యొక్క భోగం ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది అని ఒక చిక్కని విచారం చేయాలి. You have to just think as to what is the... ఇవి దుఃఖము నుంచినే పుట్టాయి. All these sense organs are దీని born పుట్టుక out of... స్థానం ఎట్టిదో దీని ప్రభావం కూడా అట్టిగానే ఉంటాయి. They are born out of sorrow and their impact is also sorrow. కనుకనే ఇవి అందించేటువంటి అంతా కూడా మనము తాత్కాలికంగా భోగములు భాగ్యములు ఆనందములు అనుకుంటాం కానీ ఇది పూర్తి దుఃఖాన్ని అందిస్తున్నాయి. Whatever these sense organs give you may give you a temporary joy, but permanent sorrow and sadness. దీని వాంఛలు క్షణములో పుడతాయి, క్షణములో అణుగుతాయి. These desires spring in a moment and get suppressed in ఆద్యంతములు another. రెండు కూడాను క్షణంలోనే ఆవరిస్తాయి. Within a moment there is beginning, within a moment there is an end. ఈనాడు నేను లడ్డు తినాలి అని ఒక ఆశ పుట్టింది. You get a desire that you would like to ఆ eat పుట్టిన laddu తక్షణమే today. 2 లడ్డు తిన్నావు. You ate laddu. 2 లడ్డు తినేటప్పటికి విసిగెత్తింది. After eating 2 laddus, ఆశ you got ఎంతసేపు, disgusted. నిరాశ ఎంతసేపు, Within a moment there is a desire ఇష్టం and there is ఎంతసేపు, disgust. అయిష్టం ఎంతసేపు. Desire in one moment and dislike ఒక in one moment. క్షణంలోని ఇష్ట అయిష్టములు రెండు కూడాను జరిగిపోయినాయి. In a moment these likes and dislikes appear and ఇది చాలా disappear. భంగురమైనటువంటివి కదా. These are all temporary, isn't it? కనుక దీనిని సరి అయినటువంటి రీతిలో మనం విచారణ సలిపి You have to inquire on proper lines on these matters. ఇంద్రియాలకు తగినటువంటి యొక్క పనిని మనం పెట్టాలి. Give proper work to the sense organs. ఈ ఇంద్రియములకు సరైనటువంటి పనిని మనం ఇవ్వకుండా పోవటం చేతనే మనం అనేక రకములుగా దానికి బానిసలు కావాల్సి వస్తుండాలి. We will have to give a lot of trouble to the sense organs if we don't give proper work in a proper time. దేహం యొక్క వాంఛలు మనము సత్యమైనవిగా భావించరాదు. We should not consider the desires of the physical body as based on truth. నేనిక్కడ లేకుండా పోయినప్పటికీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా వారి వారి భావాలను ఉచ్చరించేటివన్నీ కూడా గుర్తిస్తూ ఉంటుంటాను. I may not be here, but I keep watching the feelings that come in the minds of all of you. సాయంకాలము అనంతపురం ప్రిన్సిపల్ హేమలత ప్రహ్లాదుని చరిత్రాన్ని చక్కగా సరైనటువంటి తెలుగు పదముల చేత, పద్యముల చేత, గానము చేత అందరికీ శ్రవణానందపరిచింది. This afternoon, Principal Hemalata of Anantapur campus gave a beautiful, melodious lecture using proper words in అయితే Telugu. అందులో ఒకటి ప్రధానమైనటువంటి రీతిగా బోధిస్తూ వచ్చింది. Among all the things, she was teaching one particular thing. శిశుపాల దంతవక్రాదులు పరమాత్ముడైన కృష్ణుణ్ణి నిరంతరము కూడా దూషిస్తూ వినరాని మాటల చేత
నొప్పించేటువంటి వారు. Shishupala and Dantavakra used to use very abusive words against Krishna and hurt him continuously. అయితే ఒకానొక సమయం లోపల సభ జరుగుతూ ఉండాలి. But there was some court assembly. అగ్రతాంబూలము ఎవరికి ఇవ్వాలని ధర్మరాజు చేతి అందుంచుకున్నాడు. Dharmaraja was conducting that particular sabha. ఎంతమందో మహర్షులంతా ఉంటున్నారు ఆ సభలో. In that assembly, there were great Maharshis. ఆచార్య శ్రేష్ఠులైనటువంటి ద్రోణాచార్యులు, కృపాచార్యులు, ఇంకా భీష్మాచార్యులు అందరూ కూడా ఉంటున్నారు. There were great people like Dronacharya, Bhishmacharya and Krupacharya. అయితే అందరికంటే ఉత్తముడు భీష్ముడు. Of all the people, Bhishma was అతనికి famous ఇవ్వచ్చు కదా great. అగ్రతాంబూలము. Dharmaraja could have given the honor of Agratambula కాదు to కాదు, Bhishma. తమ ప్రియతమైనటువంటి ఆ మహాకృష్ణుడికి మాత్రమే అందించాలని తనలో ఆశ. But he had desired and resolved that honor should మా go to జీవితాధారము కృష్ణుడే, Krishna is the very మా best పరమావధి of our life. కృష్ణుడే, He is, మా ప్రాణము కృష్ణుడే. he is our life itself. అతను తప్ప అన్యులు మాకు ఈ జగత్తులో పెద్దలు కనిపించరు There is no one else who is greater than him. We cannot see anyone అని in this world. కృష్ణుడిని పిలిచి పాదములు కడిగి అగ్రతాంబులు ఇస్తున్నాడు. He called Krishna and he washed the feet of Krishna. and gave దుర్మార్గులకు Agratambula. దుష్టులకు కూడాను కేవలం అంతర్భావములు వాళ్ళు ఏమాత్రము యోచించరు. The wicked ones cannot understand the inner బాహ్య దృష్టి భాష్య భావం అనే వాళ్ళు అనుసరిస్తుంటారు. They always see externally and have వ్యక్తిగతమైనటువంటి external ద్వేషములను అసూయలను వాళ్ళు ప్రకటిస్తూ ఉంటారు. They always express hatred and jealousy. సమష్టి భావం వారిలో శూన్యము. They do not have a correct నాకు ఇష్టం understanding. లేనంత మాత్రమే ప్రజలకు ఇష్టం ఉండదా అనేటువంటి విశాల భావము ఉండదు. He doesn't have that kind of feeling. He may not like, but all the people like it. That kind of understanding is ఇలాంటి absent. సంకుచితమైనటువంటి యొక్క చిత్తములకు ఉంటుంటాయి. There are such narrow-minded people always and everywhere. ఇంత పెద్ద సభ లోపల లేచాడు శిశుపాలుడు. Shishupala got up in that great assembly. ఏదో అక్కడ మురుగున ఇంచుకోవటమే కాకుండా ప్రత్యక్షముగా పాండవులందరూ కూడా ఉంటున్నారు. మహాసభ జరుగుతుండాలి. ఇంతమంది ఋషుల మధ్య లోపల కృష్ణుని ఇష్టం వచ్చినట్టు దూషించాడు. In that great assembly where Pandavas and so many other great people were ఎందుకు ఈ present, తాంబూలం ఇవ్వటం కృష్ణులకు? he began condemning Krishna in very స్నానం abusive పూజయు words. ఆ జవరాండ్ర చీరలు కాజేసినందుక పూజ నీకు. Should Krishna be worshipped because he stole the saris of Gopikas when they were గొల్ల bathing? భూగోండ్రతో చల్లలాడేవాడు హరించినందుక అర్చమిట. Should he deserve this honor because he played with those rural folk చాలు Gopikas? ఖర్చు పెట్టి నీ పంచాంగం ఇంకా Enough of it. Stop your... పొగడు కొనబోకు సారించి మూయి నోర్ షటప్ అన్నాడు. He said, shut up. దీనితో ధర్మజుని యొక్క మనసు చాలా బాధపడిపోయింది. Dharmaja's mind was నా rather ప్రియతమ, hurt. నా ప్రేమమూర్తి, నా ప్రాణ సమానమైనటువంటి యొక్క భగవంతుని ఇంత సభ లోపల ఇన్ని విధమైన పరాభముగా మాట్లాడటమా అని తనలో తాను చాలా బాధపడుతున్నాడు. My beloved Lord Krishna is being abused in this particular fashion. దీనికి తగినట్టుగా అగ్రతాంబూలం ఇచ్చిన ఆ తట్ట చేతనే శిశుపాలుని పైన విసిరాడు కృష్ణుడు. Krishna took that particular plate itself and threw it ఏదో at Krishna. సుదర్శన చక్రం అంటారు, చక్రము కాదు, తాంబూలం ఇచ్చినటువంటి తట్టనే. It was not the discus Sudarshana Chakra, it was only that ఆ plate. తట్టనే which was used. చక్రంగా వెళ్లి శిశుపాలుని కంఠం ఖండించింది. He cut the neck of Shishupala by using కంఠం that plate. ఖండించినంత itself. మాత్రం ఆనందమే కాని ధర్మజులకు తక్షణమే ఆ కంఠం నుంచి కూడాను రక్తమంతా ఎగిరి ఆ యొక్క కృష్ణుని పాదముల పైన పట్టము, ఆ శిశుపాలుని యొక్క ప్రాణస్వరూపమైనటువంటి యొక్క జ్యోతి కృష్ణునిలో కలిసిపోయింది. When he threw the plate, his neck was cut, the blood sprang from the veins and fell at the lotus feet ధర్మజుడి of మనసు Krishna. అయోమయమైపోయింది, అల్లకల్లోలమైపోయింది, ఆంధ్రాలో వచ్చిన తుఫాను వలె కలిగిపోయింది. And the Jyoti from him merged in Krishna. And with this, there was a lot of ఈ దుర్మార్గుని కంఠం ఖండించడం సత్యమే, సరి అయినటువంటిది. కానీ అతని పాపజ్యోతి ఈ పరమాత్మలో లీనం కావటం ఏమిటిది ఆశ్చర్యం. Shishupala deserved that punishment. But how is it that such a sinner's
Atmic Jyoti ఇంత merged with పాపి, Krishna. She was such a great sinner. ఇతను మహా దురాత్ముడు, She was a rather ద్రోహి, wicked fellow. దైవద్రోహి. She was a treacherous fellow. ఇలాంటి వాని యొక్క జీవన జ్యోతి పరమాత్మలో చేరటం అంటే ఇది ఏమిటి ఆశ్చర్యం? ఇలాంటి వానికే పరమాత్ముడు ఇలాంటి అవకాశం అందించేది, ఇలాంటి వారినైనా తాను స్వీకరించేది అని అనేక రకములుగా తాను యోచన చేస్తూ వచ్చాడు. He began just getting a number of doubts. Is this the fellow who deserves such a kind of grace from the Lord, allowing his own ఈ Jyoti to merge? సమస్యని నారాయణ దగ్గర ప్రశ్నించాడు. This particular question was asked. ఎంతమందో భక్తులు ఉంటున్నారు, ఎంతమందో శరణాగతి పొందినటువంటి వారు ఉన్నారు. వీరెవరికి లేకుండా భగవంతుని దూషించినటువంటి వానికైనా ఇటువంటి పవిత్రమైన స్థానం అందించటం. There are so many great devotees. They may not get this honor and this opportunity. Should this fellow who he was such a great sinner, నారదుడు చెప్పాడు, అయ్యా దూషణ భూషణ తిరస్కార పురస్కారములంతా దేహానికే కాని ఆత్మకు కాదు. Narada told, well, all this kind of criticism, defects and merits and demerits are only for the body. అందరి యందు ఉన్నటువంటిది ఒకే పరమాత్ముడే. There is, for Atma there is no such defect and no, దూషించే వారెవరు, దూషణ అందుకునేటువంటి వారెవరు, who is the one who criticizes and who is the one who is ఎవరు criticized. ద్వేషి, ఎవరు ప్రీతి, Who is hated and who అందరూ is beloved. సమానులే. Everyone is equal. ఏ రక్తము నిరంతరము భగవంతుని చింత చేస్తుందో ఆ రక్తం భగవంతునికి అర్పితమైపోతుంది. That blood which goes on remembering God will always get ద్వేషము offered at చేతనో, the feet of God. ప్రేమ చేతనో, కామం చేతనో, అసూయ చేతనో, లేక అహంకారం చేతనో ఏ రీతిగానైనా సరే ఆ భగవంతుని నామం స్మరిస్తే చాలు. Whether it is out of hatred, out of jealousy, out of love, out of envy, whatever be the thing, if you go on repeating and భక్తులు remembering God, స్మరించేటువంటి స్మరణ కంటే శిశుపాలుడు అధికంగా స్మరించాడు. Shishupala remembered the name of Krishna much more than the devotees remember him. భక్తులు ఏదో పూజ రూముకు పోయినప్పుడు మాత్రం పరమాత్మ అని 2 దండాలు పెడతారు, Devotees remembered the name of Krishna only when they పటాలు went to చూసినప్పుడు 2 worship him. దండాలు పెడతారు, And they are offered obeisance. గుళ్ళు గోపురాలకు పోయినప్పుడు 2 దండాలు పెడతారు. When they go to pilgrim center, they కానీ offer. శిశుపాలుడు అట్లు కాదు. But Shishupala was not సర్వకాల like that. సర్వావస్థలు ఎందుకును కృష్ణ 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 కృష్ణునే దూషించడం. Under all times, under all circumstances, he was always criticizing Krishna, Krishna. నిద్రలో కూడాను కృష్ణ 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 కృష్ణ. Even in sleep, he was criticizing Krishna, Krishna, Krishna. ఆ చింతన యొక్క ప్రభావమే ఈ యొక్క ఆత్మకు సరైనటువంటి ఆధారం అన్నాడు. It is on account of that kind of constant remembrance, this blood అయితే flow. లోకులు బాహ్య సంబంధమైన లౌకిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క విషయములను చర్యలు మాత్రమే గుర్తిస్తూ వస్తుంటారు. The worldly people will only just see in an external way and only superficial భగవంతుడు things. దానిని చూడడు. God never sees. భగవంతుడికి ద్వేషము కానీ లేక అసూయ కానీ లేక ఇష్టము కానీ ఏ ఒక్కటి కూడా అతనికి లేదు. God doesn't have anything like hatred, jealousy, ఈ అన్ని love. నీలో ఉండినటువంటి నీకు ప్రతిబింబించేటువంటి ప్రతిబింబాలే. All that you see as hatred, love is only your own భగవంతుడు reflection. నిర్మలమైనటువంటి అద్దం వంటి వాడు. God is always like a pure ఆ అద్దం mirror. ముందు నిలుచుకొని నీవు ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తే ఆ అద్దంలోని ప్రతిబింబం అదే రీతిగా యాక్ట్ చేస్తుంది. Like a mirror, he reflects your own feelings and your own actions and your own thoughts. అద్దం ముందు నిలుచుకొని దానిని దండిస్తూ ఇస్తున్నా అది కూడా నిన్ను దండిస్తూ వస్తుంది. You go on showing anger, standing before the mirror, it expresses the same thing. ఆ అద్దంలో ఉన్న ప్రతిబింబానికి ఒక నమస్కారం కొట్టు, ఆ నమస్కారం తిరిగి నీకు అందిస్తుంది. You offer a namaskar, folding your hands in the mirror, you see the అది same నీవు thing. చేసినటువంటి యొక్క దీనికి నీకు రియాక్షన్ గా వస్తుంది. అది కానీ భగవంతుడికి యాక్షన్ రియాక్షన్ రెండు లేవు. Your own action gets reaction as a reaction to you. God has neither అట్టి liking nor భగవంతునికి ఒకటి ఇష్టము ఒకటి అయిష్టము అనేటువంటిది కాదు. disliking. God has no likes and no dislikes. ఒకటి శిక్ష ఒకటి రక్ష అనేటువంటిది కాదు. Punishment and ఈ protection శిక్ష are రక్షణ అన్ని కూడా మన ప్రవర్తన యొక్క ప్రభావాలే. protection and punishment depend upon our action. కనుక భగవంతునికి ఏ విధమైన ఈ విధంగా చేస్తున్నాడే, ఈ విధంగా చూస్తున్నాడే, ఈ విధంగా వారిని మాత్రం దగ్గర చేర్చాడే, వీరిని మాత్రం దగ్గర చేయలేదు, ఈ విధమైనటువంటి నిర్ణయం చేసేటువంటి అధికారం ఎవ్వరికీ లేదు. No one has the authority or the right to decide that God is making one nearer and making దేవుడు one అంటే ఇట్లే ఉండాలి అట్లే ఉండాలి అని ఎవరు శాసించే అధికారం ఉంది? who can command and say prescribe. that అందరిలో God will ఉండినటువంటి like యొక్క దైవత్వము అన్ని రకాలుగా ప్రవర్తించవచ్చు.
His divinity can express itself in. అయితే స్వార్థరహితమైనటువంటిది కనుక దీనికి ఏ దోషము ఉండదు. But because it is pure from, పరిపూర్ణమైనటువంటి యొక్క ప్రేమ కనుక ఇది ఏ విధమైన మాలిన్యము కుదరదు. it has no selfishness and it is full of love. కనుకనే భగవంతునకు అనేక రకమైనటువంటి బిరుదులు ఉంటున్నాయి. There are a number of titles for God. నిర్గుణం, నిరంజనం, సనాతనం, నికేతనం, నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరూపిణం అన్నారు. కనుక భగవంతుడు అన్ని రకములైనటువంటి యొక్క పవిత్రతలో ఉండినటువంటి వానికి ఇట్టి అపవిత్రము ఇది పవిత్రము అని నిర్ణయించే నీ దృష్టిలో ఉంటుండాలి కానీ భగవంతుని దృష్టిలో లేదు. God's sacredness is full and total. You have no right to decide that such and such a thing alone should be God. యద్భావం తద్భవతి. What you see is your నీవు own ఏ feeling రంగు reflected. అద్దాలు వేసుకున్నావో ప్రపంచమంతా అదే రంగుగానే కనిపిస్తుంది. On the type of glasses that you wear, you see the world as దృష్టి యొక్క దోషం కాదు, నీ దృష్టి యొక్క దోషం. there is no defect in creation. It is the only defect in your own vision. కనుకనే ఇంద్రియములు ఈ దోషములు గావిస్తున్నాయి అని మనం అనుకోవటము ఇది కేవలం మన యొక్క భావముల యొక్క దోషమే. There is a defect in your own feeling when you say that these sense organs have some defects. ఇంద్రియములు సరైనటువంటి భావాన్ని మనం అభివృద్ధి పరుచుకుంటే ఇంద్రియములు సరైనటువంటి అర్థాన్ని అందిస్తుంటాయి. If you develop correct and good feelings, your sense organs will give you correct and good తుకారాం feelings. చూడండి, తనలో మంచి భావం పెట్టుకున్నాడు. భార్య చేసినటువంటి యొక్క తప్పు పని కూడా తాను మంచిదిగానే భావించాడు. Tukaram had good feelings. Whatever his wife did also turned out to be good for him. కబీరు నిరంతరం కూడా భగవత్ చింతన చేత కాలం గడుపుతూ వచ్చాడు కనుకనే భార్య చేసినటువంటి దీన్నంతా కూడా మంచిగానే భావిస్తూ వచ్చాడు. Kabir also was constantly thinking of the Lord. Therefore, whatever his wife did also, ఐన్స్టీన్ ను సమభావమును కలిగి పవిత్రమైనటువంటి హృదయంతో ఒక సాధన చదువుతూ వచ్చాడు కనుక అది కూడాను తాను భార్య చేసినటువంటి యొక్క పని సమన్వయం చేసుకుంటూ వచ్చాడు. Einstein had equal-mindedness. Therefore, whatever his wife did also, he accepted as a good thing alone. కనుక మనలో మనము సమన్వయం గావించుకునేటువంటి యొక్క సాధనను మనం కల్పాలి. We should have the capacity to harmonize with అయ్యో, ourselves. భగవంతుడు మన ఇంద్రియాలంతా బయటకే ఇచ్చాడు కనుక అతందే తప్పు కానీ మాది కాదు అనుకుంటారు కొంతమంది మొండివారు. Some blind ones go on criticizing God. God has made the sense organs to go externally. It is his mistake, not our భగవంతుడు mistake. కన్నులు ఇచ్చాడు కానీ బయటకే దీని తలుపులు పెట్టాడు కానీ లోపలికి పెట్టలేదే. God has given you the eyes. Well, if they are going externally, it is only your own defense. భగవంతుడు చెవులు ఇచ్చాడు, ప్రపంచం వైపునే తిప్పాడు కానీ మన లోపల వైపుని తిప్పలేదే. God has given the ears. They are turned to the external world. ముక్కునిచ్చాడు, బయట శ్వాసమే తీసుకోమన్నాడు కానీ లోపల శ్వాసం కాదన్నాడే. And God has given the nose. కాబట్టి సృష్టిలోనే దోషం ఉంది. Therefore, some people decide that God ఇది మా దోషం కాదు అని ఆ రకంగా సమన్వయం చేసుకుంటుంటారు. there is defects only in creation. అదే We తప్పు. don't have any defects. This is a great mistake. అనేక దోషములు చేయటము ఐఎమ్ హ్యూమన్, ఇది ఎంత పొరపాటు, ఎంత పాపము. To say that to err is human is a great mistake, a sin. ఐఎమ్ హ్యూమన్, నేను మానవుడు కాబట్టి తప్పులు చేయటం నా స్వభావం అని సమర్థించుకుంటున్నాడు. People go on defending, I am a human being. To err is human. Therefore he goes on committing చాలా mistakes. తప్పు అది పిల్లల లోపల. This is a great mistake. Let the youth note this. నీవు మానవుడైనందుకు తప్పులు చేయకూడదు. After being a human being, you should not commit mistakes. పశువు అయితే తప్పులు చేసినా పర్వాలేదు. If it is animal, they can commit అది mistakes. పశువు కనుక తాను యొక్క ప్రవర్తన తాను చేస్తుండాలి. If it is an animal, it is natural for it to నీవు commit మనిషి mistakes. అయిపోయి తప్పులు చేయకూడదు. అలాంటి వాడు తప్పులు చేసే మానవుడు ఇది సహజమే అనుకోవటం, ఇది సమర్థించుకోవటం. It is rather defending one's own weaknesses if one says to err is human. పశువుగా పుట్టి పశువుగా ప్రవర్తిస్తుండాలి అది. Animal is born as such and conduct మనం as animal. మనిషిగా పుట్టి పశువుగా ప్రవర్తించడం ఎంత విరుద్ధము. We are born as human beings, but if we conduct like an animal, what a great mistake it కనుక is. నీవు మనిషిగా ప్రవర్తించు. Conduct yourself as a man. ఇంకా కొంతమంది గొప్ప తెలివితేటలు కలిగినటువంటి విద్యార్థులు అనేక రకములుగా సమర్థన చేసుకుంటుంటారు. Some very clever students go on defending themselves in a number of ways. పక్షులు They are birds. విహారం చేస్తున్నాయి, ఎక్కడికి కావాల్సింటే అక్కడ పోతున్నాయి. ఏ విధమైనటువంటి పక్షితోనైనా స్నేహం చేస్తుండాలి కాబట్టి దానికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుండాలి. Birds have complete freedom to go wherever they like and eat whatever they want.
పశువులు మృగములు కూడాను తమ తమ స్వేచ్ఛను తాను అనుభవిస్తున్నాయి. Animals and beasts also enjoy that kind of freedom. పశువులు పక్షులు మృగములు స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తుంటే మానవుడు స్వేచ్ఛను అనుభవించలేక్కర్లేదా? When birds, beasts and animals enjoy that kind of freedom, should not man enjoy the freedom? నిజమే, నీవు కూడా స్వేచ్ఛను అనుభవించు. Yes, it is true. You also అయితే enjoy freedom. పశువులు ఏ స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నాయి? What type of freedom do animals enjoy? పశు స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నాయి. It is animals' freedom. మృగములు ఏ స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నాయి? మృగ స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నాయి. Animals are enjoying freedom of animals. నీవు మనిషివి, మనిషి స్వేచ్ఛను అనుభవించు, తప్పు లేదే. You are a man. Enjoy the freedom given to man. నీవు మనిషి వైపు మృగ స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తే ఇది దోషం కాదా? Being a man, if you want to enjoy the freedom of an animal, is it not a కనుక mistake? ఈ ఫ్రీడమ్ అనేటువంటి దానిని మనము తడర్థాలతో అనర్థాలతో నానార్థాలతో దీన్ని అభివృద్ధి పరుచుకొని యథార్థాన్ని మర్చిపోతున్నాం. We are giving wrong interpretations, many interpretations, and forgetting the real meaning of freedom. కనుక ఇది కాదు నిజమైన ఫ్రీడమ్. This is not real freedom at all. ఫ్రీడమ్ అంటే ఏమిటి? What is the meaning of freedom? స్వేచ్ఛగా సంతరించటమా ఫ్రీడమ్? Is it licentious ఇంద్రియములను behavior? విచ్చలవిడిగా వదిలిపెట్టమా ఫ్రీడమ్? Is it licentious kind of behavior that is కాదు freedom? కాదు కాదు కాదు. Certainly not. ఆత్మజ్ఞానము, Knowledge of ఆత్మనిగ్రహము, Atma, ఆత్మానందము, ఇవే ఫ్రీడమ్. controlling of senses, knowledge of Atma, control of Atma, this is freedom. ప్రొద్దున చిక్బర్ 2 మ్యాప్లు వేసి ఒకవైపున నాలెడ్జి మరొక వైపున క్యారెక్టర్ అని పెట్టాడు. Morning, Chibber put a picture. On one side there was knowledge, on the other side there was character. కనుక మన బ్యాలెన్స్ ఏమిటంటే ఒకవైపున నాలెడ్జి ఒకవైపున గుణము క్యారెక్టర్, ఈ రెండు సమానంగా ఉండినప్పుడే సక్రమైనటువంటి ఒక బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. You can enjoy perfect balance when you have on one side knowledge and on the other side character. నేటి విద్యలు తెలివి తేటలనే పెంచు, కొంచెమైన గుణము పెంచబోదు. Today's education increases only one's cleverness, but not the virtuous good habits and good character. కోటి విద్యలుండి గుణము లేకున్నచో ఫలమదేమి వాణి విలువదేమి. You may have a crore types of skills and education. If you do not have virtue, what is the use? ఎంత తెలివితేటలు ఉండి ఏం ప్రయోజనము? What is the use? If you దానిని don't have it? సూచించేటువంటి గుణం కూడా మరొక వైపు ఉంటుండాలి. There is a need for proper qualities which can అప్పుడే use your- సరైనటువంటి బ్యాలెన్స్ గా ఉంటుంది. then only there will be a perfect ఈనాటి knowledge. మానవులకు, ఈనాటి విద్యావంతులకు బ్యాలెన్స్ పూర్తి తప్పిపోయింది. Today's man and socially educated man, there is a ఒక చిన్న lot of సైకిల్ లో disturbance and బ్యాలెన్స్ balance. తప్పిపోయిందంటే యాక్సిడెంట్ అయిపోతుంది, కింద పడిపోతాడు. If there is no balance while cycling, one will get involved in మానవ accidents. జీవితము పవిత్రమైన జీవితము, దీంతో బ్యాలెన్స్ లేకపోతే ఎంత ప్రమాదము. If there is no balance in man's life, what dangers he is exposed కనుక to. ఇంద్రియములను ఒకవైపున, On one side sense organs, విషయంలో కూడినటువంటి గుణములు మరొక వైపున, on the other side habits ఇవి రెండింటినీ associated with- అభివృద్ధి కావించుకోవటమే ఈ విద్యావంతుల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క కర్తవ్యం. The most important one is to develop these two things together in a balanced way. That is the most. విద్యార్థులారా, మన ఇంద్రియములను సరైన రీతిగా అదుపులో పెట్టుకోవటం అనేటువంటిది మాత్రమే కాదు, It is దీన్ని not. సమన్వయపరచుకోవాలి. It is not enough if you exercise control over the sense organs. పతంజలి Try to bring about harmony. యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధక అన్నాడు. ఈ చిత్తవృత్తిని నిరోధించడము మహా కష్టం. Patanjali has said yoga means controlling of the chitta, mind. అసాధ్యము. It is difficult, impossible. సమన్వయం గావించుకోవటము ఇది సరైన సులభ మార్గం. Harmonizing it is easy. మంచిని స్వీకరించు, Accept good. చెడ్డ తనమంతట తామే దూరమైపోతుంది. The bad automatically gets కేవలం rejected. మానవుని యొక్క బలహీనతలే ఇంతవరకు దీనికి కారణమైపోతుండాలి. It is the weakness of the mind which leads him on to the wrong path. విదేశీయుడైనటువంటి కార్లైన్ అనేటువంటి వాడు ఉండేటువంటి వాడు. There was one foreigner by name Complan. అతను చాలా తెలివితేటలు గలవాడే, He was extremely clever and గొప్ప intelligent. విద్యావంతుడే. He was highly educated. కానీ ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేటువంటిది లేకపోవడం చేత మహాబలహీనుడైపోయాడు. As he did not have control over the senses, he became very weak. ఒక ఇమాజినేషన్ అతనిలో ఉండేటువంటిది He పాపం. had a very big imagination. రాత్రి పండుకునే సమయం లోపల చాలా నిద్ర పట్టేటువంటిది కాదు.
When he went to bed to sleep in the ఈ night, he విధంగా ఒక never నెల got. గడిచేటప్పటికి అతనికి అనారోగ్యం ప్రారంభమైంది. Over a period of time, he developed bad health. పక్కింటి వాడిని పిలిచాడు. He called the neighbor. సార్, నాకు అనారోగ్యం చెప్పించావు, దీనికి నీవే కారణము. He said, for my bad health, you are responsible. నీ ఇంటిలో కోడి ఉంటుండాలి. You have got a cock in your ఆ house. కోడి రాత్రంతా అరుస్తూ ఉంటుంటాది. It goes on crowing throughout the ఆ night. అరుపు వల్ల నాకు నిద్ర రావటం లేదు. On account of that, I am కనుక disturbed. నీ కోడిని నీవు సరైన భద్రత చేసుకో, You keep your health under నాకు control, ఆరోగ్య భిక్ష పెట్టు అన్నాడు. so that I may have good health. ఆ పక్కింటి యజమానుడు చెప్పాడు, సార్, మేము అదే ఇంట్లోనే పండుకుంటున్నాం. నా కోడి రాత్రంతా కూసేటువంటి స్వభావం కాదు. ఏ కోడైనా కూడా రాత్రంతా కూయదు. ఏదో రాత్రిలో ఒక పర్యాయం 2 పర్యాయం కూస్తాయి. Well, sir, we also sleep in the same house. We have got a cock there, and it doesn't go on disturbing us. Only once or twice in a night it may అప్పుడు make. కాలేం చెప్పాడు, Then నిజమే, అది 1 తూరి 2 తూర్లో కూస్తుంది. he agreed. Well, once or అయితే twice. నాకు పండుకున్నప్పటి నుంచి కూడాను అది ఎప్పుడు కూస్తుందో ఆ యొక్క చింతనే నాకు నిద్ర రాకుండా చేస్తా ఉంది అన్నాడు. But the moment I go to bed, I start imagining when it is going to crow, when it is going to. Because of my imagination, I get ఇది disturbed. కోడి కూత వల్ల వచ్చినటువంటి అనారోగ్యం కాదు, తనలో ఉన్న బలహీనత వచ్చినటువంటి అనారోగ్యం. All bad health is an account of his imagination. And ఇచ్చే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎందుకును తమ ఇంద్రియముల చేత కలిగేటువంటి ప్రమాదముల కంటే ఈ భ్రమణ చేత కలిగేటువంటి ప్రమాదములు అధికంగా ఉంటున్నాయి. Man gets greater dangers on account of his delusions and imagination rather than from sense organs. కనుక మానవుని యందు ఈ ఇమాజినేషన్ పూర్తి పోవాలి. Man should give up this kind of imagination. ఈ ఇమాజినేషన్ మానవుని చాలా కృంగజేస్తూ ఉంటుండాలి. It is this kind of imagination which weakens a man. ఇంకా ఇంద్రియముల యొక్క ప్రభావము, ఇంద్రియములు ఏ విధమైన రీతిలో మనము కొంతవరకు సమన్వయం చేసుకోవచ్చును అనేటువంటిది ముందు మనం విచారిస్తాం. Later on, we are going to inquire into the various types of sense organs, their impact, and how to control them. గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి, గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి, గోవింద గోపాల హృదయ విహారీ, గోవింద గోపాల హృదయ విహారీ, గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి, నంద కుమార నవనీత చోరా, నంద కుమార నవనీత చోరా, నంద కుమార నవనీత చోరా, నంద కుమార నవనీత చోరా, హృదయ విహార బడా చిత్త 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 చోరా, గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి, గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి, గోవింద గోపాల హృదయ విహారీ, గోవింద గోపాల హృదయ విహారీ, గోవింద గోపాల హృదయ విహారీ, గోవింద గోపాల హృదయ విహారీ, గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి, గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి, నంద కుమార నవనీత చోరా, నంద కుమార నవనీత చోరా, నంద కుమార నవనీత చోరా, నంద కుమార నవనీత
చకోరా